ओके नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छुं जयभाई पटेल। फरी एकवार धोरण 10 दरेक विद्यार्थी मित्रों हूँ प्रगति विद्यालयनी यूट्यूब चेनलनी अंदर हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अहींया आजना आ विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे विद्यार्थी मित्रों धोरण 10 अंदर प्रकरण नंबर 10 जेનું नाम है वर्तुळ सर्कल CIRCLES सर्कल विशेनो आपणे अभ्यास करीशुं। तो पहला तो हूँ तमने ये बात कही दूँ कि भाई धोरण 10 नी अंदर रहेलू आ गणित विषयનું प्रकरण नंबर 10 के जे तमने बोर्डनी 80 गुणनी परीक्षा में पहला तो जनरल विकल्प वगर विकल्प विना तमने 6 गुणનું प्रश्न पूछाय छे अने विकल्पनी साथे टोटल 8 गुणનું विकल्प साथे टोटल 8 गुणનું आ चेप्टर मांथी चेप्टर नंबर 10 मांथी तमने पूछाय छे। तो अहींया बात करीए आपणे सौप्रथम एना सिलेबसनी के जेनी अंदर तमने 70% राखेलो छे ए हूँ लखावुं छुं। 30% एमांथी जे केन्सल आउट थयो छे एने ध्यानमां नहीं लईए आ विडियो लेक्चर दरमियान। तो अहींया वर्तुळ प्रकरणनी अंदर पहला तो 10.1 तमारे खास प्रास्ताविक के जे परीक्षा में जनरल पूछातुं होय छे एना आधारित थियरी जे आपणे जोईशुं आ विडियो लेक्चर दरमियान। 10.2 के वर्तुळनो स्पर्शक, त्यारबाद आपणे आ बे थियरी जोया बाद स्वाध्याय के जे एकदम स्मॉल है 3 ज क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चननो एनी अंदर है एवं स्वाध्याय 10.1 के जे संपूर्ण है बराबर एनो अभ्यास करीशुं। त्यारबाद 10.3 जे तमारी थियरी है कि जेनी अंदर समतलना कोई बिंदुमांथी वर्तुळना स्पर्शकनी संख्या अने एने आधारित आपणे एक स्वाध्याय जोवानुं छे। ए स्वाध्याय है आ थियरी आधारित स्वाध्याय 10.2 जेनी अंदर आपणे अभ्यास करवानो छे। एनी एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं अने दाखला नंबर 6 और 7 आटलानो आपणे आ प्रकरण में अभ्यास करवानो छे। तो 70% जे तमने अभ्यासक्रम में राखेलू है तो विद्यार्थी मित्रों तमे एक बार लखी नाखजो। अने अहींया खास मैं कह्युं ए कि भाई 6 गुणનું पूछाय छे मतलब होय छे आ चेप्टरमांथी 8 गुणનું। तो आपणे आ विडियो लेक्चर दरमियान थियरी अने एना आधारित दाखलाओनो अभ्यास एवो करीए कि जेथी करीने आपणे 8 गुणનું यदि जे ते प्रश्न है हूँ तमने दर्शावुं छुं कि 8 गुण अपने कम्प्लीट बोर्डनी परीक्षा में आई जाए। तो आ प्रमाणे 70-30 में 10.1 प्रास्ताविक वर्तुळनो स्पर्शक, त्यारबाद स्वाध्याय 10.1 पूर्ण, त्यारबाद 10.3 समतलना कोई बिंदुमांथी वर्तुळना स्पर्शकनी लंबाई एंड देन लास्ट स्वाध्याय 10.2 कि जेनी अंदर आपणे एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 6, 7 आटलानो अभ्यास करवानो छे। ओके फिलहाल हूँ तमने ये जणावुं कि आनी अंदर जे बोर्डनी परीक्षा में तमारे प्रश्नपत्रनी अंदर जनरल प्रश्न नंबर 15 याद राखजो। प्रश्न नंबर 15 के जे 1 गुणनो हशे ए आ प्रकरण मांथी प्रकरण नंबर 10 मांथी हशे। ज्यारे प्रश्न नंबर 16 जे पण तमने 1 गुणनो प्रश्न हशे जे आ प्रकरण नंबर 10 के जेनो आपणे आ विडियो लेक्चर में अभ्यास करवानो छे एमांथी हशे। एंड देन प्रश्न नंबर खास ध्यान आपजो प्रश्न नंबर 31, 32 और 33 के जे तमारे 2 गुणनो प्रश्न है। केटला 2 गुणनो तो एवा 3
ક્રમશઃ દાખલાઓ પ્રશ્ન તમારે આ પ્રકરણમાંથી અભ્યાસ કરવાનો છે. મતલબ ટોટલ થશે વિકલ્પ સાથે, બરાબર. આમાંથી તમારે 3 લખવા ફરજિયાત નથી, પરંતુ જો આ પ્રકરણ તમને સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરશો, થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ, ત્યારે સૂત્રનો પરિચય હશે, થિયરીનો પરિચય હશે, પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. એટલે 2, 2 અને 4 અને બીજા 2, મતલબ 2 ગુણના 3 પ્રશ્નો, 6 ગુણ અને 1 ગુણના 2, મતલબ 8 ટોટલ આ પ્રકરણમાંથી તમારે પૂછાય છે. તો એનું તમે એક ધ્યાન આપજો. ઓકે, પ્રશ્ન વાઇઝ આપણે થિયરી જોવાની છે, પણ એ પહેલાં થોડો ઘણો થિયરીનો પોર્શન તમને સમજાવું. પહેલાં તો વર્તુળની ડેફિનેશન તમને આવડતી હોવી જોઈએ. વર્તુળની વ્યાખ્યા. અમે એક વર્તુળની રચના કરી છે જેનું કેન્દ્ર O છે, બરાબર, જેની ત્રિજ્યા R છે. તો આવા વર્તુળને અને એનું કેન્દ્ર પરનું આ બિંદુ જે છે એ યદિ A હોય, તો આ વર્તુળ O કેન્દ્રવાળું, બરાબર, O કેન્દ્રવાળું વર્તુળ ગણાશે. તો વર્તુળની ડેફિનેશન પહેલાં તો જોવી છે. સમતલમાંના કોઈ પણ એક નિશ્ચિત બિંદુથી સમાન ધન અંતરે આવેલા તમામ બિંદુઓના ગણને એ છેલ્લે વર્તુળની રચના કરે છે, જે વ્યાખ્યા મેં તમને અગાઉ લાઈવ લેક્ચર દરમિયાન જણાવેલું. પ્રાસ્તવિક અહીંયા જે સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન છે 10.A, અને એનો પહેલો જ પ્રશ્ન તમને વર્તુળને કેટલા સ્પર્શક હોય અને અસંખ્ય સ્પર્શક હોય એવું જણાવ્યું છે. તેના માટે ઉપયોગી થિયરી આપણે જોઈએ. પહેલાં તો તમને વર્તુળનો અનુભવ છે જ કે વર્તુળ કોને કહેવાય. અહીંયા મેં એક સર્કલની રચના કરી છે જેનું કેન્દ્ર O છે. તો અહીંયા વર્તુળની વ્યાખ્યા કે સમતલમાંના કોઈ એક નિશ્ચિત બિંદુથી યાદ રાખજો, સમતલમાંના કોઈ એક નિશ્ચિત બિંદુથી આ પ્રમાણે, આ નિશ્ચિત બિંદુ છે કે જેને વર્તુળનું કેન્દ્ર કહીએ, સેન્ટર. તે નિશ્ચિત બિંદુથી સમાન, આટલા સમાન ધન અંતરે આવેલા આ તમામ જે બિંદુઓ ખરા ને, એ બિંદુઓના ગણને, બરાબર છે, આ જે બિંદુઓ ખરા એના ગણને નિશ્ચિત સમતલમાંના કોઈ એક નિશ્ચિત બિંદુથી સમાન ધન અંતરે આવેલા તમામ બિંદુઓના ગણને વર્તુળ કહે છે. તો આ પ્રમાણે એની ડેફિનેશન છે. જોજો કે અહીંયા આ પ્રમાણે તમારું સર્કલ હોય તો સમતલમાંના કોઈ એક નિશ્ચિત બિંદુથી સમાન ધન અંતરે આવેલા તમામ બિંદુઓના ગણને શું કહે છે ભાઈ? વર્તુળ કહે છે. ઓકે, એન્ડ ધેન તમારે જે થિયરી આગળ ભણવાની છે, આ પ્રમાણે તમે એક વર્તુળની રચના કરો. અહીંયા મેં 3 વર્તુળ તમને દર્શાવ્યા છે. તેમાં યદિ કોઈ એક રેખા P અને Q ત્યારબાદ બીજી કન્ડિશનની અંદર તમને દર્શાવું છું કે જેમાં આ પ્રમાણે રેખા P અને Q વર્તુળના 2 ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે છે, અને એ બિંદુઓના નામ આપીએ આપણે A અને બિંદુ B, બરાબર છે. ત્યારબાદ આ પ્રમાણે કોઈ એક રેખા P અને Q ત્રીજી કન્ડિશનમાં તમને જોવા મળશે. તો અહીંયા આપણે બિંદુનું નામ આપીએ A. તો આના આધારિત તમારે કહેવાનું છે કે આકૃતિ 1માં
રેખા PQ અને વર્તુળનો કોઈ સામાન્ય બિંદુ નથી. મતલબ અહીંયા આ વર્તુળ અને આ રેખા એકબીજાને છેદતી નથી, એટલે કોઈ પણ સામાન્ય બિંદુ નથી. ત્યારબાદ અહીંયા બીજી કન્ડિશનની વાત કરો તો આકૃતિ 2માં રેખા PQ અને વર્તુળને બે સામાન્ય બિંદુઓ A અને B છે. આ વિકલ્પમાં રેખા PQ ને વર્તુળની છેદિકા કહે છે. વર્તુળની છેદિકા મતલબ આ જે વર્તુળ છે એની છેદિકા રેખા કઈ થઈ? રેખા PQ. અને કયા બિંદુઓમાં? A અને B બિંદુ, એમ બે બિંદુમાં છેદે છે. અને આકૃતિ 3માં તમે જોશો તો અહીંયા તમને ખ્યાલ આવશે, આપેલ જે વર્તુળ છે એને આપેલ રેખા PQ જે છે એ ફક્ત એક જ બિંદુમાં, અને એ સામાન્ય બિંદુ છે એ બિંદુમાં છેદે છે. તો આ વિકલ્પમાં રેખાને વર્તુળનો સ્પર્શક કહે છે. શું કહેવાય? વર્તુળનો સ્પર્શક. તો ત્રીજી જે કન્ડિશન છે એમાં તમને સ્પર્શક કહેવાય. અહીંયા જે રેખા છે એ છેદિકા રેખા ગણાશે. અને પહેલી કન્ડિશનમાં એમાં કોઈ સામાન્ય બિંદુ છે નહીં અને વર્તુળને છેદતું નથી. હવે વર્તુળના સ્પર્શકની આપણે વાત કરીએ તો હમણાં જે ત્રીજી કન્ડિશન લખીને એના આધારિત તમારે એનો આન્સર આપવાનો રહેશે. અહીંયા વર્તુળનો સ્પર્શક જેને ટેન્જન્ટ અર્થાત વર્તુળને ફક્ત એક જ બિંદુમાં છેદે છે. ફક્ત એક જ બિંદુમાં છેદે છે. અને બીજું કે વર્તુળનો સ્પર્શક વર્તુળને ફક્ત એક જ બિંદુમાં છેદતી એક રેખા છે. તો લખી શકીએ વર્તુળનો જે સ્પર્શક છે એ વર્તુળનો સ્પર્શક એ વર્તુળને ફક્ત એક જ બિંદુમાં છેદતી રેખા છે. બરાબર. ટેન્જન્ટ જે શબ્દ છે એ લેટિન શબ્દ TANGERE પરથી આવ્યો છે. તેનો અર્થ છે સ્પર્શવું, એવું થાય છે. તેનો અર્થ શું થાય છે? સ્પર્શવું એવો થાય છે. આ લેટિન વર્ડ છે, લેટિન શબ્દ TANGERE પરથી આવ્યો છે, જેનો મતલબ થશે સ્પર્શવું. અને તે ડેનિશ ગણિતશાસ્ત્રી, યાદ રાખજો ડાયજેસ્ટની અંદર તમને થિયરી આપેલી છે, તે ડેનિશ ગણિતશાસ્ત્રી અને એમનું શુભ નામ છે થોમસ ફિનેકે. 1583માં દાખલ કર્યો હતો. યાદ રહેશે. શું કહ્યું મેં? અહીંયા લેટિન શબ્દ પરથી આ જે શબ્દ છે સ્પર્શક એ તરી આવ્યો છે, જે ડેનિશ ગણિતશાસ્ત્રી થોમસ ફિનેકોએ 1583માં દાખલ કર્યો હતો. આ જે વર્ડ છે એ ઓકે. એન્ડ ધેન આગળ જોઈએ કે વર્તુળ અને સ્પર્શકના સામાન્ય બિંદુને, મતલબ આ વર્તુળ છે અને આ પ્રમાણે કોઈ એક બિંદુમાં એ બિંદુમાં સ્પર્શતી આ પ્રમાણે કોઈ રેખા જો પાસ આઉટ થતી હોય, ઓ કેન્દ્રિત આ વર્તુળ છે, ઓ કેન્દ્રવાળું આ વર્તુળ, એને કોઈ રેખા આ પ્રમાણે PQ એ બિંદુમાં સ્પર્શતું હોય તો આ જે એ બિંદુ છે એને શું કહેવાય? એના માટેની વાત કે વર્તુળ અને સ્પર્શકના સામાન્ય બિંદુને સ્પર્શ બિંદુ કહે છે. કોના? તો કે વર્તુળ
અને આ જે સ્પર્શક છે એ સ્પર્શક એનું આ સામાન્ય બિંદુ શું કહેવાય? સામાન્ય બિંદુ. તો જેને વર્તુળ અને સ્પર્શક બરાબર કે જે રેખા છે પીક્યુ કે જે વર્તુળને એ બિંદુમાં છેદે છે, તો આ જે એ બિંદુ છે એને શું કહેવાય? સામાન્ય બિંદુ અર્થાત સ્પર્શ બિંદુ જે છે એ કહેવાય. કોનું? તો કે વર્તુળ અને જે સ્પર્શક છે એમને. ઓકે, આકૃતિ 3 જે હમણાં તમને દોરેલી હતી એ જ પ્રમાણેની રચના અહીંયા તમને કરેલી છે. આ જે આકૃતિ છે એમાં પીક્યુ એ વર્તુળનું સામાન્ય બિંદુ એ છે, આથી એને સ્પર્શ બિંદુ કહેવાય. મતલબ આ જે એ છે આ આકૃતિમાં, તો એને શું કહેવાશે? સ્પર્શ બિંદુ, કે એ બિંદુમાં સ્પર્શ કરે છે વર્તુળને, બરાબર? મતલબ છેદે છે, આથી એને સ્પર્શ બિંદુ કહેવાય. સ્પર્શક પીક્યુ વર્તુળને એ બિંદુમાં સ્પર્શે છે તેમ કહેવાય. મતલબ આ પ્રમાણેનો તમારો વર્તુળ છે, તો આ સ્પર્શક પીક્યુ થયો કે જે એ બિંદુમાં સ્પર્શે છે એવું કહેવાશે. સ્પર્શ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાને સમાવતી રેખાને તે બિંદુએ વર્તુળનો અભિલંબ કહે છે. આ એક વર્ડ યાદ રાખજો, વર્તુળનો અભિલંબ. અભિલંબ કહે છે. શું કહેવાય? આ જે સ્પર્શક છે એને વર્તુળનો અભિલંબ કહેવાય છે. ઓકે, ત્યારબાદ જે આપણે આગળ પોર્શન થિયરીનો જોવો છે એમાં વર્તુળ પરના દરેક બિંદુમાંથી વર્તુળને એક અને માત્ર એક જ સ્પર્શક હોય. પહેલો મુદ્દો તમે યાદ રાખજો અને લખજો કે વર્તુળ પરના દરેક બિંદુમાંથી વર્તુળને એક અને માત્ર એક જ સ્પર્શક મળે, અથવા તો એક અને માત્ર એક જ સ્પર્શક હોઈ શકે. વર્તુળ પરના દરેક બિંદુમાંથી, મતલબ અહીંયા કેન્સલ આઉટ થઈ ગયેલું એટલા માટે કહ્યું, સોરી. વર્તુળ પરના દરેક બિંદુમાંથી વર્તુળને એક અને માત્ર એક જ સ્પર્શક હોઈ શકે. મતલબ આ પ્રમાણેનું તમે ધોરણ 9ની અંદર મેં તમને વાત કરી કે એ પ્રમાણે તમે મોશન ચેપ્ટર ભણ્યા છો, બરાબર? ગતિ. તો એની અંદર તમારે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતો હોય એના માટેની એક પદાર્થ પ્લસ કેન્દ્રગામી, બરાબર? આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જેને આધારિત લાગે છે, કેન્દ્રગામી બળ. મતલબ કોઈ એક તમે રસ્સી દોરી વડે દોરીના છેડે તમે પથ્થર સ્ટોન બાંધી દો છો, તો આ બ્લેક કલરનો સ્ટોન છે કે જેને તમે આ અંગૂઠા વડે આ દોરી પકડી અને પથ્થરને ગોળ ગોળ ફેરવો છો. અને જ્યારે અહીંયાથી માનો કે તમે હવે આટલે પહોંચે છે ત્યારે એને છોડી દો છો, બરાબર? તો એની ગતિ સ્પર્શકની દિશામાં હશે. મતલબ અહીંયા પહોંચે છે અને તમે પથ્થરને છોડો છો ત્યારે પથ્થર કઈ દિશામાં ગતિ કરશે? એને નિયમિત વર્તુળમય ગતિ જાળવી નહીં રાખે. અહીંયા તમે અંગૂઠા વડે પકડીને આ દોરીની સાઈડ છે, બરાબર? દોરી, અને અહીંયા સ્ટોન તમારો બાંધેલો છે, હવે આટલેકથી મૂકી દો છો એની ગતિ આ પ્રમાણેની હશે. સમજાઈ ગયું? એટલે તમને ખ્યાલ અપાવવા માગું છું કે આ જ પ્રમાણે તમારે સ્પર્શક આ બિંદુ આગળ એક મળશે, આ બિંદુ આગળ એક મળશે. યદિ આ બિંદુની વાત કરવામાં આવે તો એના આગળ પણ વર્તુળનો સ્પર્શક એક જ મળશે. આ બિંદુની વાત કરો તો પણ સ્પર્શક એક જ મળશે. સેમ ઇઝ વેલ તમે અહીંયા આકૃતિ છે જોઈ શકો, અહીંયા બ્લેક પોર્શન દર્શાવી અને એક સ્પર્શક અહીંયા દર્શાવીએ, એક અહીંયાથી લઈને અહીંયા. મતલબ વર્તુળ પરના જે દરેક બિંદુ છે બિંદુમાંથી વર્તુળને એક અને માત્ર એક જ સ્પર્શક મળે છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ નંબર જે મુદ્દો છે યાદ રાખજો, વર્તુળ પર અસંખ્ય બિંદુઓ હોવાથી
કોઈપણ વર્તુળને MCQ પૂછી શકે, અસંખ્ય સ્પર્શક મળે. યાદ રહેશે, અથવા તો અસંખ્ય સ્પર્શક હોય. વર્તુળ પર અસંખ્ય બિંદુઓ હોય અને એના માટે તેને શું કીધું છે કે વર્તુળ પર અસંખ્ય બિંદુઓ હોય, નાના નાના ડોટ્સ કરીને એ જે વર્તુળની રચના કરી હોય એ તમને વ્યાખ્યા બોલ્યો ત્યારે વાત કરી કે સમતલમાંના કોઈ એક નિશ્ચિત બિંદુથી સમાન ધન અંતરે આવેલા તમામ બિંદુઓના ગણને, મતલબ અહીંયા જે વર્તુળની આ સર્કલની રચના થશે ને ત્યારે એની અંદર અસંખ્ય ડોટ્સ યાની કે નાના નાના બિંદુઓ છે. તો આ બિંદુઓ હોવાથી, મતલબ અસંખ્ય બિંદુઓ હોવાથી કોઈ પણ વર્તુળને અસંખ્ય સ્પર્શક હોય. રેડી? આગળ થર્ડ વન, ત્રીજો મુદ્દો કે વર્તુળના અંદરના ભાગમાં રહેલ બિંદુમાંથી વર્તુળને એક પણ સ્પર્શક ન મળે, એક પણ સ્પર્શક ન હોય. યાદ રહેશે. જેની હું આકૃતિ દોરું છું, અહીંયા કહે છે વર્તુળના અંદરના ભાગમાં રહેલ બિંદુમાંથી વર્તુળને એક પણ સ્પર્શક ન હોય. રાઈટ વસ્તુ છે. અહીંયા હું તમને એક આકૃતિ બનાવી દઉં. સ્પર્શક આને કહેવાય કે જે વર્તુળને કોઈ એક બિંદુમાં સ્પર્શે. રાઈટ? હવે વર્તુળ પર બિંદુઓ ઘણા બધા છે, તો એ દરેક બિંદુ દીઠ એક એક સ્પર્શક હશે. આ પ્રમાણે હમણાં આકૃતિ આપણે જોઈ, દરેક બિંદુ આગળ એક એક સ્પર્શક મળશે. પણ હવે એ બિંદુ જો વર્તુળની અંદરનું હશે તો એને તો આમાંથી તો પાછું આ પ્રમાણે રચના થાય. બરાબર? મતલબ એને સ્પર્શક ન કહેવાય. એટલા માટે થઈને આ ત્રીજો મુદ્દો તમારે ખાસ ધ્યાનમાં લેવો કે ભાઈ વર્તુળના અંદરના ભાગમાં રહેલ, બરાબર છે, વર્તુળના અંદરના ભાગમાં રહેલ બિંદુમાંથી વર્તુળને એક પણ સ્પર્શક ન મળે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે તમે વર્તુળના અંદરના ભાગમાં રહેલ બિંદુ કોઈ તમે P દર્શાવો તો આ વર્તુળની અંદર રહેલું બિંદુ એમાંથી સ્પર્શક એક પણ મળશે નહીં. ત્યારબાદ આપણે ચોથા નંબરનો મુદ્દો જોઈએ કે વર્તુળના બહારના ભાગમાં આવેલ કોઈ બિંદુમાંથી વર્તુળને બે સ્પર્શક મળે. બરાબર? વર્તુળના બહારના ભાગમાં આવેલ કોઈ પણ બિંદુમાંથી વર્તુળને બે સ્પર્શક દોરી શકાય. એકદમ સરળ. આનું પણ મોડેલ પછી તમને એક સાથે ત્રણેયનું મોડેલ બનાવી અને આપીશ. અહીંયા વાત કરી છે વર્તુળ એની બહારના બિંદુ. આ અકેન્દ્રિત વર્તુળ છે તમારું કે જેની બહારનું બિંદુ P છે, તો Pમાંથી વર્તુળને આ પ્રમાણે બે સ્પર્શક મળશે. યાદ રાખજો. બરાબર? આ પ્રમાણેનો એક સ્પર્શક કે જે વર્તુળને એક જ બિંદુમાં એમાં સ્પર્શે છે. સેમ ઇઝ વેલ તમે બીજી ડાયાગ્રામ આ પ્રમાણે મેળવી શકશો. મતલબ આ બિંદુ Pમાંથી પાસ આઉટ થાય છે અને વર્તુળને એક જ બિંદુમાં દાખલા તરીકે છેદે છે B. બરાબર? એ પ્રમાણે તમારું કોઈ બીજું વર્તુળ રચી અને આ પ્રમાણે તમે બિંદુ અહીંયા P રાખો છો. આ પ્રમાણે બિંદુ તમારું P છે, એમાંથી વર્તુળને A અને B અનુક્રમે, હમણાં આકૃતિ દોરી પણ ફરીથી એકવાર કે આવો કેન્દ્રિત વર્તુળ છે જે મેં આ કલરથી દર્શાવ્યું છે, જેમાં ગ્રીન કલરથી અહીંયા મેં દર્શાવ્યા એ પ્રમાણે બે સ્પર્શક વર્તુળને દોરી શકાય છે. ઓકે, ત્યારબાદ પાંચમા નંબરનો જે મુદ્દો છે એની વાત કરીએ, જેમાં છેદિકાને
શું કીધું છે? જેમાં છેદિકાને અનુરૂપ જીવામાં બે અંત્ય બિંદુઓ સંપાતી હોય, જેમાં છેદિકાને અનુરૂપ જીવામાં બે અંત્ય બિંદુઓ સંપાતી હોય એવી છેદિકાનો વિશિષ્ટ કિસ્સો એ વર્તુળનો સ્પર્શક છે. ઓકે, આ એક મુદ્દો છે, એ પણ ખાસ ધ્યાનથી નોટ કરજો. ત્યારબાદ 6ઠ્ઠા નંબરનો મુદ્દો, નંબર, વર્તુળની કોઈ છેદિકાને, યાદ રાખજો, સમાંતર હોય તેવા વર્તુળના 2 થી વધુ સ્પર્શકો ન હોય શકે. હકીકતમાં વર્તુળની કોઈ આપેલ છેદિકાને સમાંતર હોય તેવા બરાબર 2 સ્પર્શક જ હોય. આ જે મુદ્દો છે એના આધારિત તમને આકૃતિ બનાવી દઉં છું કે અહીંયા તમને કીધું છે પહેલાં તો વર્તુળ અને એની કોઈ છેદિકા. તો અહીંયા દાખલા તરીકે આ એની છેદિકા રેખા એલ છે, રાઈટ. તો એને આ વર્તુળની કોઈ છેદિકાને સમાંતર હોય તેવા વર્તુળના 2 થી વધુ સ્પર્શક ન હોય, મતલબ આને પેરેલલ સમાંતર એક સ્પર્શક યદિ અહીંયા છે અને એક અહીંયા છે, મતલબ આ રેખા એમ છે અને આ રેખા એન છે, તો આ રેખા એન અને એમ એ બે જ આ વર્તુળની જે છેદિકા છે ને, આ વર્તુળ છે, આ એની છેદિકા રેખા એલ છે, તો એને સમાંતર હોય, મતલબ આવી રીતના પેરેલલ, બરાબર, કે જે ભવિષ્યમાં ત્રણેય રેખા ભેગી થશે નહીં, એકબીજાને છેદશે નહીં. તો એવા કેટલા સ્પર્શક મળશે? તો આને કહેવાય સ્પર્શક નંબર 1 અને આને કહેવાય સ્પર્શક નંબર 2. કઈ કઈ રેખા? એન અને એમ, કે જે હવે આને સમાંતર થઈ. એન સમાંતર એમ સમાંતર આપણો જે તમને છેદિકા રેખા આપેલી છે એલ, તો એલને સમાંતર પહેલો સ્પર્શક એન અને બીજો એમ, મતલબ આ ટોટલ કેટલા મળશે? ઓનલી 2 સ્પર્શક મળશે. યાદ રહેશે, ઓનલી 2 ટેન્જન્ટ. હવે પ્રમેય 10.1 છે, એક યાદ રાખજો. ઓકે, કે વર્તુળના કોઈ બિંદુએ દોરેલ સ્પર્શ બિંદુમાંથી શું કીધું? કે વર્તુળના કોઈ બિંદુએ દોરેલ જે સ્પર્શક છે એ સ્પર્શ બિંદુમાંથી પસાર થતી ત્રિજ્યાને લંબ હોય છે.
કેવો હશે ભાઈ? લંબ હોય છે. આ એક પ્રમેય જે તમારો 10.1 છે યાદ રાખજો. વર્તુળના પ્રમેય 10.1 શું કહે છે? વર્તુળના કોઈ બિંદુએ દોરેલ જે સ્પર્શક હોય ને એ સ્પર્શ બિંદુમાંથી પસાર થતી ત્રિજ્યાને લંબ હોય છે. અને મોસ્ટ ઓફ દાખલાઓની ગણતરીમાં તમને આના આધારિત આકૃતિ વિદ્યાર્થી મિત્રો દોરવાની રહેશે. જે આ પ્રમાણે વર્તુળ છે એને દોરેલ આ સ્પર્શક, બરાબર, એ સ્પર્શ બિંદુમાંથી પસાર થતી જે ત્રિજ્યા છે, આ ત્રિજ્યા થઈ જેને આર વડે દર્શાવીએ છીએ આપણે, આ ઓ કેન્દ્ર, અને એનું જે આ સ્પર્શક છે એ સ્પર્શક હંમેશા કેટલું ડિગ્રી બનાવશે? 90. તો આ 10.1 જે છે ખાસ યાદ રાખો, બરાબર. શું કહે છે? વર્તુળ. આમાં કયા કેન્દ્રવાળું વર્તુળ છે? તો કે ઓ કેન્દ્રવાળું વર્તુળ. તો એ ઓ કેન્દ્રવાળું જે વર્તુળ છે કે જેની ત્રિજ્યા આર કીધું છે અને જેનો સ્પર્શક આપણે આ જે સ્પર્શક છે એને સ્પર્શક પી ક્યુ કહીએ. આ પી બિંદુ છે અને આ ક્યુ બિંદુ છે. તો આ સ્પર્શક અનન્ય બિંદુ એક બિંદુમાં છેદે છે અને દાખલા તરીકે એ બિંદુ છે, તો આ ઓએ જે ત્રિજ્યા છે ને એ આ સ્પર્શકની સાથે કેટલો ખૂણો બનાવશે? 90 અંશનો ખૂણો બનાવશે. આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો. તો મતલબ હું અહીંયા આ પ્રમાણેની આકૃતિ દોરું અને આ એની ત્રિજ્યા હોય તો ત્રિજ્યા સાથે આ કેટલી ડિગ્રી હશે? 19 ડિગ્રી. ધીસ કોલ 10.1. આ તમારો પ્રમેય યાદ રાખજો, બરાબર. ઓકે, તો અમે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આગળ આપણે સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીએ. તો સ્વાધ્યાય જે છે એક વખત થિયરી તમે બેટા આજે 30 મિનિટ મેં તમને એક્સપ્લેન કરી છે. એ 30 મિનિટનું પહેલાં તો તમે વ્યવસ્થિત રીતે પ્રેક્ટિસ કરજો. આગળ સ્વાધ્યાય 10.1 કે જેનો પ્રશ્ન નંબર 1, વર્તુળને કેટલા સ્પર્શક હોય? તો આ પ્રમાણેનું વર્તુળ છે તો આ પ્રમાણે એના અસંખ્ય, વર્તુળ પર બિંદુઓ અસંખ્ય, એના સ્પર્શક પણ અસંખ્ય મળશે. તો પહેલાનો જવાબ તમે અસંખ્ય આ પ્રમાણે લખી શકો, અસંખ્ય. ત્યારબાદ બીજો જે પ્રશ્ન છે, સ્પર્શક વર્તુળને ખાલી જગ્યા બિંદુઓમાં છેદે. મતલબ આ પ્રમાણે તમે એક ડાયાગ્રામની રચના કરો, બરાબર. તેમાં આ વર્તુળ થયો અને આ સ્પર્શક છે. તો સ્પર્શક વર્તુળને જનરલ કેટલા બિંદુઓમાં સ્પર્શે? તો અહીંયા તમે જુઓ છો એક અને માત્ર એક જ, રાઈટ. ચાલો ત્રીજો સવાલ, વર્તુળની બે બિંદુમાં છેદતી રેખા કઈ રેખા કહેવાય? વર્તુળની બે બિંદુઓમાં છેદે છે, બરાબર. તો આ પ્રમાણે વર્તુળની રચના કરીએ તો વર્તુળ આ થયું એની બે બિંદુમાં છેદતી, એક બિંદુ અહીંયા આ પ્રમાણેની અને એક બિંદુ અહીંયા. તો આ બે બિંદુઓ એ અને બી બિંદુમાં છેદતા હોય દાખલા તરીકે. તો આ જે રેખા તમારી એલ છે, મતલબ તો રેખા એલ જે છે એ વર્તુળને બે બિંદુમાં છેદે છે. તો વર્તુળની આ બે બિંદુઓમાં છેદતી કયા કયા બે બિંદુઓ? તો કે એ અને બી. તો આ એ અને બી બિંદુમાં છેદતી આ જે રેખા એલ છે એને શું કહેવાય? છેદિકા રેખા એલ. શું કહેવાય? છેદિકા રેખા. મતલબ અહીંયા નામ આપ્યું છે એલ, એવું કોઈ બી નામ હોઈ શકે, મતલબ એને કહેવાશે છેદિકા રેખા. ઓકે. ત્યારબાદ વર્તુળને વધુમાં વધુ સમાંતર સ્પર્શક, વર્તુળને વધુમાં વધુ સમાંતર સ્પર્શક અહીંયા પ્રશ્નમાં લખવું મિસ થઈ ગયેલું છે કે વર્તુળની છેદિકાને. પ્રશ્ન જોજો, આ તમારો સ્વાધ્યાય 10.1નો પ્રશ્ન નંબર 2, ખાલી જગ્યા પૂરો.
એનો પ્રશ્ન નંબર 3 છે. તેની અંદર સૂચનામાં કંઈક આ પ્રમાણેનું કીધું છે. વર્તુળની લખું છું છેદિકા ને સમાંતર હોય તેવા વધુમાં વધુ ખાલી જગ્યા સમાંતર સ્પર્શક હોય. તો આ પ્રમાણેની બ્લેન્ક છે, મતલબ વર્તુળને પહેલાં લખવું ભૂલાઈ ગયું છે. વર્તુળને વધુમાં વધુ ખાલી જગ્યા સમાંતર સ્પર્શક હોય ડાયરેક્ટ લખી દીધું છે, પરંતુ વર્તુળની છેદિકાને સમાંતર, કોને? છેદિકાને સમાંતર. તો હું અહીંયા આકૃતિ બનાવું છું. આ વર્તુળની છેદિકા રેખા હમણાં આપણે દર્શાવેલી, તો એને સમાંતર આ પ્રમાણેના સ્પર્શક તો એક અહીંયા મળશે, એમ અસંખ્ય મળશે વર્તુળ, કારણ કે અસંખ્ય બિંદુ છે. પરંતુ આ બિંદુમાંથી પસાર થતો એક સ્પર્શક, જેને આપણે રેખા એલ કહીએ, અને એક આ સ્પર્શક કે જેને રેખા આપણે એમ કહીએ. તો આ જે એન તમારી છેદિકા રેખા છે ને, કે જે વર્તુળને બે બિંદુમાં છેદે. પહેલાં તો તમને આ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે વર્તુળની છેદિકા રેખા કે જે બે બિંદુમાં છેદે, તો આ એ બિંદુ અને બી બિંદુમાં છેદતી રેખા આપણે દાખલા તરીકે નામ આપીએ એન. તો આ એન રેખા જે છે જેને છેદિકા રેખા કહેવાય. તો આ છેદિકા રેખાને સમાંતર હોય, પેરેલલ, એવો વર્તુળ પરના બે જ સ્પર્શક મળે. એક સ્પર્શક આ કે જેને આપણે રેખા એમ કીધું છે, અને એક સ્પર્શક આ કે જેને આપણે રેખા એલ કીધું છે. ઓકે, તો કેટલા સ્પર્શક મળશે ભાઈ એમાં? 2. નેક્સ્ટ, કે વર્તુળ અને સ્પર્શકના સામાન્ય બિંદુને ખાલી જગ્યા કહે છે. આકૃતિ દોરતા જવાનો આન્સર તમને સામે ઓટોમેટિક આવી જશે. બાકી ખાલી જગ્યાની અંદર શું લખવું એ કન્ફ્યુઝન થતું હોય તો પહેલાં આકૃતિ તમારે એક જનરલ દોરી નાખી કે વર્તુળ અને એના સ્પર્શકના સામાન્ય બિંદુ, કે અહીંયા જે સ્પર્શે છે ને એને આપણે શું કહેવાય? હકીકતમાં આ જે છે એ આપણો સ્પર્શક કહેવાય, બરાબર. પરંતુ એ જે બિંદુમાં છેદે છે એને કહેવાય સ્પર્શ બિંદુ. યાદ રહેશે, અગાઉ થિયરીમાં તમને હમણાં જ જણાવ્યું કે એને સ્પર્શ બિંદુ કહેવાશે. આ જે છે એ સ્પર્શક, પરંતુ જે બિંદુમાં છેદે છે, જે બિંદુમાં સ્પર્શે છે એને કહેવાય સ્પર્શ બિંદુ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, અર્થાત આપણે અહીંયા ક્રમ વાઇઝ જોઈએ તો છઠ્ઠો દાખલો, કે 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના કોઈ એક બિંદુ પી આગળ દોરેલા સ્પર્શક પી ક્યુ કેન્દ્ર ઓમાંથી પસાર થતી રેખાને ક્યુ બિંદુમાં છેદે છે. ઓક્યુ બરાબર 12 સેન્ટીમીટર. ઓક્યુ બરાબર 12 સેન્ટીમીટર. તો પી ક્યુની લંબાઈ ખાલી જગ્યા થાય, અને યુ હેવ અ મલ્ટિપલ ચોઇસ આન્સર, અને 4 તમને એના જવાબ આપેલા છે. તો કયો જવાબ સુટેબલ છે દર્શાવો. તો પહેલો તમને જે આકૃતિ કહે છે એના આધારિત જોઈએ તો 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા કીધું છે. તો અહીંયા તમે પહેલાં 5 સેન્ટીમીટર વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિજ્યા લીધી, બરાબર. એ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના કોઈ બિંદુ પી આગળ, તો અહીંયા પાછું બિંદુ પી પણ લીધું છે. જો આ ત્રિજ્યા તમારી 5 સેન્ટીમીટર, બરાબર, અને આ પી આગળ દોરેલો એક સ્પર્શક પી ક્યુ ઓમાંથી પસાર થતી રેખાને કેમાં? ક્યુ બિંદુમાં છેદે છે. અને બે માપ તમને આપ્યા છે, ઓક્યુ 12 અને ત્રિજ્યા કેટલી છે? 5. તો આ માપ મેળવવાનું છે. અને તમને હમણાં જ શીખવ્યું થિયરીમાં કે અહીંયા તમને 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળી 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા, એટલે પહેલાં તો આ 5 સેન્ટીમીટર કહી દીધું. એમાં વર્તુળના કોઈ એક બિંદુ પી, તો એ બિંદુ અહીંયા પી દર્શાવ્યો છે. તો પી આગળ દોરેલ એક સ્પર્શક, તો આ પ્રમાણે દોરેલ એક સ્પર્શક પી ક્યુ કેન્દ્ર આગળ, કેન્દ્ર ઓ, એમાંથી પસાર થતી પાછી આ જે રેખા છે, આ રેખા પસાર થાય છે એને કયા બિંદુમાં છેદે છે? આ પી ક્યુ જે છે એ ક્યુ બિંદુમાં છેદે છે. અને માપક્રમ જે આપ્યા છે એમાં ઓક્યુ તમને 12 સેન્ટીમીટર કીધું છે, અને આ 5 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે. અને અગાઉ મેં તમને કહેલું એમ આ કહેવાશે 90 ડિગ્રી.
બરાબર, મતલબ આ આપણો ત્રિકોણ બન્યો તો આ 5, આ 12, તો આપણને એમ થાય સર તો આ 13 થતું હશે ભાઈ. વિકર્ણનું માપ, હા 5, 12, 13 ત્રિપુટી છે, બરાબર. તો આપણને જનરલ એમ થાય 5, 12, તો સીધું લખીને આવી જઈએ કે 13, એટલે આપણો જવાબ ડાયરેક્ટલી રોંગ થઈ જશે. કારણ કે આપણને યાદ હોય કે ભાઈ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી છે સાહેબ 5, 12 અને 13, પરંતુ આની અંદર એ વસ્તુ ફાઇનલ કે અહીંયા તમારો 90 ડિગ્રી બને છે, જે તે તમારે આ લખવાનું છે. લખાણ તમે લખી શકો કે આ પ્રમાણે તમારે ઓપી છે એ લંબ થશે વાય એક્સ કિરણ, અને 90નો ખૂણો થશે ઓક્યુ કર્ણ છે. તો આની અંદર પાયથાગોરસનો પ્રમેય એ તો પાછું અમને લખ્યું નથી. પાયથાગોરસના પ્રમેય અનુસાર શું લખી શકાય? પાયથાગોરસના પ્રમેય અનુસાર કર્ણનો વર્ગ અર્થાત ઓક્યુનો વર્ગ બરાબર, દેખાય છે ને? તો એ લખ્યું છે ઓક્યુનો વર્ગ બરાબર ઓપીનો વર્ગ વત્તા પીક્યુનો વર્ગ, અને એની અંદર તમને આ બંને માપ આપ્યા છે, તે તમે માપ લઈ લીધા કે આ છે તમારું 12 સેન્ટીમીટર અને આ છે 5, તો 12નો વર્ગ 144 અને 5નો 25, તો 144માંથી 25 અમે બાદ કરો તો જવાબ આવશે 119. અને અહીંયા તો તમારું પીક્યુનો વર્ગ બેઠું નીચે આવશે. હવે અહીંયા પીક્યુનો વર્ગ છે, પણ આપણે મેળવવું છે પીક્યુ, માટે આને તમારે વર્ગમૂળની અંદર લખવા પડશે. તો પીક્યુ બરાબર 119, તો આટલા સેન્ટીમીટર સાચો જવાબ છે તમારો, એવું કહે છે. તો આવો કોઈ વિકલ્પ છે? યસ, ડી 119. તો આ પ્રમાણે તમે એની અંદર જવાબ તમારો દર્શાવજો. જનરલ આવા પ્રશ્ન તમને પરીક્ષામાં પૂછાય છે, પણ એક તમને આકૃતિનો અભ્યાસ હશે. અહીંયા મેં કીધું એમ કઈ રીતના આકૃતિ એની દોરવી, ઓ કેન્દ્ર છે, ત્રિજ્યા કે, એટલે જનરલ આ પ્રમાણેનું તમારે આકૃતિ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થતો જ જવો જોઈએ. આ તો આવશે જ, બરાબર. એમાંથી આ ત્રિજ્યા થઈ અને આ પ્રમાણે કરો એટલે અહીંયા 90 ડિગ્રી બને, યા તો આ માપ આપ્યું હશે અથવા તો ત્રિજ્યા આપી હશે, બરાબર. તો આના આધારિત તમને પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે, તો ખાસ વાલા વિદ્યાર્થી આવા દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરજો. પ્રશ્ન નંબર 7 કે જે આપણે સ્વાધ્યાય 10.1નો પ્રશ્ન નંબર કેટલો ગણાશે? ચોથો. તો આની અંદર એવી બે રેખાઓ દોરો કે જે પૈકી એક વર્તુળનો સ્પર્શક હોય, બીજી વર્તુળની છેદિકા હોય, તેમજ તે બંને વર્તુળની બહાર આવેલી રેખાને સમાંતર હોય. સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવા કીધું? એવી બે રેખાઓ દોરો કે જે વર્તુળ જે પૈકી એક વર્તુળનું સ્પર્શક હોય. તો સીધી વસ્તુ, આપણે તો પહેલાં એક વર્તુળ દોરીએ, બરાબર. આ પ્રમાણેનું વર્તુળની રચના આપણે કરેલી છે. પહેલાં એક સ્પર્શક હોય અને બીજી વર્તુળની છેદિકા, તો અહીંયા રહે એની છેદિકા. અને તે બંને વર્તુળની બહાર એક કોઈ રેખા છે, એ રેખા એલ છે. જો એને સમાંતર હોય, મતલબ ત્રણેય રેખા એકબીજાને છેદશે ને એ પ્રમાણે. તો અહીંયા એક વર્તુળની રચના પહેલાં કરી, એનો સ્પર્શક કોઈ આપણે પહેલાં લીધો, બરાબર છે. ત્યારબાદ બીજું આપણે એની છેદિકા રેખા લીધી. વર્તુળની છેદિકા કો એટલે એ છેદિકા રેખા જ ગણાશે. તો સ્પર્શક એ પ્રમાણે અહીંયા છેદિકા રેખા એવું લખવાની જરૂર રહેશે નહીં. મતલબ આ છેદિકા કે જે વર્તુળની બહાર કોઈ રેખા છે ને, એને આ આપેલ રેખા જે બહારની રેખા છે, વર્તુળના બહારની રેખા, તે આ વર્તુળની બહારની જે રેખા છે, બરાબર છે, એને કેવી હોય? આ છેદિકા અને સ્પર્શક બંને સમાંતર હોય એવી આ રેખા કીધું છે, એટલે આ પ્રમાણે તમારે કરવું પડશે. તો અહીંયા જે તે જવાબ લખ્યો છે એની અંદર તમે જોઈ શકો કે અહીં પહેલાં તો શું કર્યું છે એમણે? એલ એ આપેલ રેખા છે, મતલબ અહીંયા પહેલાં અહીંયાથી એમને શરૂઆત કરી છે ભાઈ. તો એલ એ આપેલ રેખા છે, ઓ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે, બરાબર. ત્યારબાદ એલને સમાંતર પીટી દોરો, એલને સમાંતર આ પીટી દોરી કે જે વર્તુળનો સ્પર્શક હોય, રાઈટ. તો આ એલ સમાંતર અર્થાત આ પ્રમાણે લખાશે, બરાબર. એલ રેખા એને સમાંતર આ પીટી રેખા,
તો આ પ્રમાણે લખી શકાશે કે એલ સમાંતર પીટી થયું. અને બીજું કે આ બહારની જે રેખા છે એને પાછું એક છેદિકા રેખા પણ દર્શાવવાની છે. તો અહીંયા એ બી રેખા કે જે વર્તુળની છેદિકા છે, કારણ કે બે બિંદુમાં એ અને બી બિંદુમાં અનુક્રમે છેદે છે. તો અહીંયા તમે એલને સમાંતર પાછું આ પણ કહી શકો છો. એલ સમાંતર છે તમારી છેદિકા રેખા એ બી, રાઈટ. આ એ બી રેખા થઈ અને આ પ્રમાણે તમને જવાબ માગ્યો છે કે વર્તુળની બહારની કોઈ રેખા એલને સમાંતર હોય એવો સ્પર્શક. તો અહીંયા રહે તમારો સ્પર્શક પીટી અને અહીંયા રહે એની છેદિકા રેખા એ બી, બરાબર. આ બહારની રેખાને સમાંતર છે. તો આ પ્રમાણે તમારે લખવાનું રહેશે કે સૌપ્રથમ એલ એ આપેલ રેખા છે, ઓ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે, એલને સમાંતર રેખા પીટી દોરો. તો આ પ્રમાણે થયું એ લખવાનું. ત્યારબાદ એની છેદિકા રેખા એ બી કે જે રેખાને સમાંતર છે, એટલે એલ સમાંતર છેદિકા રેખા એ બી આ દર્શાવો અને લખો. આમ છેદિકા એ બી જે છે, અહીંયા હું તમને હાઇલાઇટ કરું છું, એ સ્પર્શક ટીપી ને અને રેખા એલને સમાંતર છે. તો આ પ્રમાણે તમારે રચના વિદ્યાર્થી મિત્રો કરવાની રહેશે. ઓકે. ત્યારબાદ આપણે સ્વાધ્યાય 10.2 અને એને રિલેટેડ થોડી ઘણી થિયરી કે જે 70-30માં તમને ઉપયોગી થશે. અને વાત કરીએ મુજબ તમને કેટલા ગુણનું, 8 ગુણનું જનરલ આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાય છે. તો એની અંદર ઉપયોગી એવા દાખલાઓની સમજૂતી નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોઈશું. ફિલહાલ દરેક વાળા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય ભાઈના જય સ્વામી નારાયણ.